ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In yesterday's class we discussed about features of cloning vectors. What are the features of cloning vectors? Features like the ORI, that is origin of replication, selectable marker, then the restriction sites, vectors introduced in cloning in plants and animals, like that. Then the example restriction sites, that is PBR 322, it has a different restriction sites. Then we identified through the transformants and non-transformant sites the recombinant and non-recombinant regions of DNA sequence by using a method or by introducing a method called insertional inactivation, that is inactivation of an enzyme beta galactosidase. By that we identified the recombinant and non-recombinant DNA sites, recombinant and non-recombinant sites in DNA. In today's class, we will discuss about the next step, processes of rDNA technology, processes of recombinant DNA technology. The rDNA or recombinant DNA technology includes different steps. So in these steps we get or produce products, useful products on large scale. The recombinant DNA technology includes the following steps. What are the steps involved in recombinant DNA technology? The steps mainly, the first step is isolation of DNA, and the second step is cutting off DNA at a specific location. Third step is amplification of gene of interest by using PCR method. And the fourth one is insertion of rDNA into the host cell. Then fifth one is obtaining of foreign gene products. And the sixth step is downstream processing. So these are the 6 different steps involved in the process of rDNA technology. The first step. So let me start or let me discuss one by one. The first step, that is isolation of DNA. You know that DNA is present in the nucleus in an organism's body. So that is in the cell. So DNA is present in the nucleus of the cell. Now we extract that DNA to make rDNA, that is recombinant DNA. Before that, we extracted that DNA in the nucleus in the form of pure DNA fragments. So extract DNA in the form of pure DNA fragments. DNA in the nucleus containing other molecules like protein, lipids, RNA or other molecules or enzymes, etc. in the nucleus. So in the nucleus not only DNA is present but also other molecules like RNA is present, lipid is present, protein is present, carbohydrate is present or other enzymes. Now we extract the pure DNA fragments
Yes. Then what we can do? So in this process, in this step, that is isolation of DNA, remove all the contamination in the DNA. Now we get a pure fragments. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲಿಪಿಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, RNA ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ DNA ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇನು ಅಂದಾಗ ಪ್ಯೂರ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲಿಪಿಡ್, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, RNA ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ DNA ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. By that time, in this step, introducing some enzymes to digest those molecules. What are those enzymes we introduced, or in technology or DNA technology, using enzymes like cellulase, extracted from cellulose, that is plant cell. Then lipase. So lipase enzyme that digest lipids. Protease that digest protein. Then chitinase, that enzyme can extracted from fungi. Fungi ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ chitinase enzyme ಅನ್ನ. ಸೊ ಕೈಟಿನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ chitinase enzyme. Then lysozyme, that is that digest bacteria. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ, lysozyme enzyme. So introducing all these enzymes to digest other molecules like lipid, protein, then chitin and cellulose. ಸೊ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ DNA ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ ದಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬರೀ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is the first step of rDNA technology, process of rDNA technology, that is isolation of DNA. So isolation of DNA, introduced some enzymes like lipase, protease, chitinase, cellulase, lysozyme, then digest other molecules. Now they isolate only DNA molecules. Then the second step, cutting off DNA at a specific location. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಆ DNA ನನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ DNA ನನ್ನ ನಾವೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಅಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? DNA ನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ DNA ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ by using or introduce an enzyme called restriction endonuclease. ನಾವು ಅದನ್ನ molecular seizure ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Because restriction endonuclease enzyme cuts DNA fragments at specific site, that is restriction site. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ DNA.
ಆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA at a specific location, that those DNA fragments after the cutting of DNA nucleotides or sequence, we can see the number of fragments are there. Those fragments of DNA now separated from the gel agarose gel electrophoresis method. Agarose gel electrophoresis method. ಈಗ ಆ ಕಟ್ಟಾದಂತಹ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ move towards the positive charge at the gel agarose medium, that is anode. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು? ಆನೋಡ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆದಂತಹ DNA ನನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA at a specific location. Now the third step, that is amplification of gene of interest by using PCR method. ಈಗ ಏನು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ DNA. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ amplification of gene of interest by using PCR method. Amplification nothing but synthesis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Amplification ಅಂದ್ರೆ synthesis of DNA, that is gene of interest. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಏನು 6 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವೀಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ PCR ಮೆಥಡ್. PCR ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ PCR. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ ತರ ಆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ PCR ಮೆಥಡ್. ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, PCR. So PCR method is one of the method so used in molecular biology to make many copies of specific DNA. ಈ PCR ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಆ ಕಾಪೀಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು PCR ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ a method used in molecular biology to make many copies of specific DNA. So that is a single to more number, that millions of copies of DNA, specific DNA through PCR method.
So the exponentially amplified in this method, exponentially ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ exponentially amplified to generate millions of copies using primers. ಈಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು PCR ಮೆಥಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಏನು RDNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ DNA ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆ ಜೀನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂತದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಆಲಿಗೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ DNA ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲೇ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಆಲಿಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅದು ಪ್ರೈಮರ್. ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. PCR ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇದು PCR ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಪೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ PCR ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್. Primers nothing but chemically synthesized oligonucleotides. Now, this method, that is amplification of gene of interest by using PCR method. This method, polymerase chain reaction. This method includes 3 steps. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಾನ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3 ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಗೈನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ 3 steps, namely denaturation, annealing and extending. These are the 3 sub steps in PCR to make a number of copies of specific DNA. So the first step, denaturation. What is meant by denaturation? In this step, heated with DNA strands heated, thoroughly heated. So ಅದನ್ನ ಶಾಖದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ DNA strands treated with heat. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು, to separate into 2 single strands. ಈಗ DNA ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ
ಆ ಜೀನು ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್. ಸೊ ಆಂಪಿಫಿಲಿನ್, ಟೆಟ್ರಾಸೈಕ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಜೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ PCR ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he treated DNA strands with heat. ಹೀಟ್ ಜೊತೆ ಶಾಖದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಇಂಟು 2 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್. ಆ ಹೀಟಿನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ 2 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Where heated DNA strands to separate into 2 single strands. Each strand nothing but a template. ಈಗ ಆ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ from the one strand of DNA. That parent strand nothing but act as template. ಹಾಗೆ ಈ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಖದೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 2 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ 2 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅನಿಲಿಂಗ್? ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಕಮ್ ಲೋಯರ್ for the attaching of primers to the template strand. ಈಗ 2 ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ 2 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿದೆ, ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೋಯರ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಅನಿಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರೈಮರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಆಲಿಗೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಅದು ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಆಲಿಗೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ when it separates through denaturation step. ಈಗ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ then the next step extending. ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಏನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ DNA ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಗೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನಿಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್, extending. So in the extending step, this is one template, this is another template. So insert the primer. In the extending step, this primer become to be extend. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದರ ಲೆಂತ್ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರೈಮರ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ.
In this step, introduced an enzyme called Taq polymerase. Taq polymerase. So, Taq polymerase, nothing but the thermostable DNA polymerase enzyme. ಈಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ thermostable DNA polymerase enzyme. The name that is Taq polymerase because that enzyme extracted from the bacterium, that is thermophilic bacterium named as Thermus aquaticus. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೈಮರ್ ನನ್ನ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಅದು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೈಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್, ಹೀಟ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೊ ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರಿತಿದೀವಿ, ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ extract that enzyme from the bacterium, that is thermophilic bacterium named the Thermus aquaticus. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಹೆಸರೇನು, ಥರ್ಮಸ್ ಆಕ್ವಾಟಿಕಸ್. ಇದು ಥರ್ಮೋಫಿಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ 1976 by Chen, CHIEN, Chen. In Chen et al. In 1976 introduced this bacterium, thermophilic bacterium, Thermus aquaticus. So in this bacterium we extracted the DNA, thermostable DNA polymerase enzyme. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, that enzyme it can react with high temperature. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಸೊ ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ enzyme introduced in this step, that is extending the step, that extends the primers along with the length of template DNA. ಈಗ ಆ ಪ್ರೈಮರ್ ನ ಜೋಡಿಸಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೈಮರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಥರ್ಮೋಸ್ಟೇಬಲ್ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಇದರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಥರ್ಮಸ್ ಆಕ್ವಾಟಿಕಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ amplification of gene of interest by PCR method, using PCR method, PCR one of the method used in molecular biology. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸೊ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್.
Here primers nothing but chemically synthesized oligonucleotides. There are three steps in this polymerase reaction. One is denaturation, second one is annealing, and third one is extending. Denaturation, suppression of DNA strands by heating. Each strand acts as a template. Annealing, attaching of primers to that template strand. Then extending, then again introduced an enzyme, thermostable DNA polymerase that extends a primer strand along with the length of template strand. So these are the steps in the polymerase chain reaction, that is amplification of gene of interest by using polymerase chain reaction. Now we move on to the next step, that is insertion of rDNA into the host. Insertion of rDNA into the host. You know that the host cell, that is bacterial cell, ಈಗ rDNA ಇದೆ, recombinant DNA ಇದೆ. ಆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ, ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೆಲ್, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, that membrane prevent the entry of DNA or DNA, you know that. So ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, rDNA ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಅದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ DNA ನನ್ನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಎಂತ ಚಾರ್ಜ್ಡ್? ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ rDNA to the host, so by that time we make first the host cell to be a competent. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ rDNA ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. That method includes, you know, that the treated with cations like calcium ions, then immediately treated with ice, then it is 42 degree centigrade temperature, then putting back to the ice. That is the mechanism of competent host. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಇದೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಿಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ then we insert that rDNA to the host cell. ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. That rDNA, recombinant DNA, has the antibiotic resistant desired gene. ಆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಜೀನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಅದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, that is that DNA fragment containing that ampicillin resistant gene, then insert to the host cell. Later that host cell multiplies rDNA through the multiplication process. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ rDNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್
ಕಾಪೀಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು? ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಆ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಇದು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ RDNA into the host. That is the step. Then we move on to the next step, that is the obtaining of foreign gene products. Next step is obtaining of foreign gene products. Fifth step. So there are 6 steps involved in the process of RDNA technology. One is isolation of DNA, cutting of DNA at specific site, amplification of gene of interest by using PCR method, then the insertion of foreign DNA into the host. Now the obtaining of foreign gene products. Here in the foreign gene products, that is production of desired protein. That gene nothing but a protein. Nothing but a protein that give rise the protein, nothing but a product. Finally that product or protein is called recombinant protein. ಈಗ ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ, ಅದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಜೀನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜೀನು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ all information stored and transcript are transferred to mRNA to finally synthesis of protein. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜೀನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದು, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ obtained from the recombinant gene. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದು? ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. So the small product obtaining from the genes in the laboratory conditions. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು ಆ ಪ್ರೋಟೀನು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, obtaining of small amount of recombinant protein. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್, ನಮಗದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ in large scale, that is production of our recombinant protein in large scale. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು. ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಐದರ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್
ಇನ್ನೇನೋ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ಬೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ large vessels through which cultured those cells and release or synthesis the products with large scale. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೋಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, bioreactors. Now this is the diagrammatic view of a bioreactor. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಟರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ given the stored type of bioreactor. This is the diagrammatic view of stored type of bioreactor. Now the bioreactor defined as a large vessels where biological process carried out in a large scale. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೈವಿಕವಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ವೆಸಲ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬಯೋ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. The recombinant cells can be multiplied in a continuous culture system. ಈ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, recombinant cells can be multiplied in a continuous culture system. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್, ಸೊ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫೈನಲಿ ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಆಡೆಡ್ ದಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಟ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್. ಈ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈನ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಹೊರಗೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆ ಒಂದು ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The used culture system drained out at one end
and fresh culture medium added at another end. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So this is a stirred type of stirred tank bioreactor. Here in this type of bioreactor, in the annual examination, this diagram asks for 3 marks with neat labeled diagrams. ನೀಟ್ ಆದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದನ್ನ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ರೋತ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ಲೇಡೆಡ್ ಇಂಪೆಲ್ಲರ್, then this is a foam breaker. So in this side acid or base for pH control, ಇಲ್ಲಿ pH control ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. as acidity ಇರಬಹುದು, alkalinity ಇರಬಹುದು. then a stream for sterilization, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ stream for sterilization. then sterile air, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್, ಸ್ಟರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್, ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೋಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, pH ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ maintained by the mechanical agitation. ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂದು pH ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫೋಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಜಿಟೇಷನ್. ಒಂದ್ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ. So this is a stirred tank bioreactor. Now the last step of recombinant DNA technology, that is process of recombinant DNA technology, that is downstream processing. Last one is downstream processing. The downstream processing, that is recovery and purification of biosynthetic products. Downstream processing, nothing but the production of products in the bioreactors. Then finally that process is known as downstream processing. In this processing, recovery and purification of biosynthetic products before marketing. ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, either antibodies or enzymes or other chemicals, whatever the products synthesized or produced in that bioreactors on large scale, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ and also some chemicals or products before marketing. Testing ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ obtained from that step, that is in the bioreactor, produced by the bioreactor or cultured in bioreactor, drugs, especially drugs. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಏನಾಗಬೇಕು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತದು, ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ or diagnose
the side effects of that particular drugs. Later, it is released into the market. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 6 steps involved in process of recombinant DNA technology. One is isolation of DNA, first step. Second one is cutting of DNA at a specific location, second step. Third step, amplification of gene of interest by using PCR method. Then the fourth, insertion of our DNA into the host body. And the fifth one, that is obtaining of foreign gene product, that is recombinant protein. Then last one, that is a downstream processing. In the first step, that is isolation of DNA, that is the removal of other molecules in the nucleus. That means purification of DNA. So removal of other molecules like protein, lipids, enzymes, RNA, etc. Then that step introduced different kinds of enzymes. Those enzymes can digest other molecules, protein, lipid, RNA, etc. Then that DNA, isolated DNA, treated with chilled ethanol. ಅದನ್ನ ethanol ಅಲ್ಲಿ chilled ethanol ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then the move on to the, that is process to the second step. That one is cutting of DNA at specific sites. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಿದೆ ಈ 6 steps ಅನ್ನು 5 marksಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. In the annual examination they may ask the process of our DNA technology for 5 marks. 5 marksಗೆ ಕೇಳುವಂತದ್ದಿದೆ. Sometime in 2 marks they may ask what are the steps, name those steps in process of our DNA technology. ಆಗ ನೀವು 6 steps ನ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, you will get 3 marks. 3 marks ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. So that completes the biotechnology, the first step or the first unit, first chapter. Then I will take up the applications of biotechnology, the second chapter of biotechnology unit. First unit is biotechnology unit, first chapter is biotechnology, genetic engineering. Then second chapter is applications of biotechnology. So this completes the first chapter, biotechnology, that is the production of our DNA, processing of our DNA technology. In the next class I will take up the applications of biotechnology. Till then, goodbye.